Good evening, Miss. Okay. Miss, what about your Good evening. fever? Is Good that evening. Good okay evening, Miss. I now? am Good evening, Kumudini. everybody. Kumudini, hi, Kumudini. How are you? Hi, Miss. Yeah, fine. Thank you so much, madam. Miss, Okay. giving How's my your health? for Goodreach? Not yet. Yes, I will. He will come now. Suvi also I will no tell miss. him. Yes, please, Okay. Suvi Miss. miss. As he is not Okay, here. thank you, sir. Didn't he come Sorry, yet? Miss. Before me. Goodreach, not yet, yeah? I check here, no, I think. I will check. I will check. Yes, please, Miss. Hi, Miss. Good Yeah. evening. Okay. Good evening, Miss. Good evening. Sit. Who are you? I. I'm Hamsa. Good evening, Ma'am? miss. Good evening. Good evening. Okay, wait. Someone is asking this link. And advanced கோர்ஸ்ல போய் சேராத ஆக்கள் இருக்கிறாங்களா மொக்கு கூட்டங்கள் மாதிரி அடே உங்களுக்கு விளங்கணுன்றதுக்கு தான் தமிழ்ல எழுதி போட்டிருக்கு அப்ப அதையும் பார்த்து ஜாயின் பண்ணாம என்னட்ட வந்து கேக்குதுங்க அப்ப இதுகளுக்கு போன் போய் எந்த எந்த ஆத்துல தள்ளுறது ஆத்திர தேல மிஸ் இப்ப மழை வருது வெளியே பிடிச்சு தள்ளி விட்டுரும். வெளியே பிடிச்சு தள்ளி விட்டா சரி மழை வருது உண்மைதான் சரியா சொன்னீங்க அபி வெளியே பிடிச்சு தள்ளி விட்டா சரி நல்ல மழை Miss, what about your fever? Is that okay now? Yeah, little bit okay. I'm taking medicines. Take medicine, miss. Take rest. Yeah. I took rest because I have to go to Colombo tomorrow. So I need some rest. Miss, today no. Not today. Hi, Miss. Good evening. Early morning. Okay. Madhushan, how are you? Good evening. Selvakala. Madhushan, and our eyes. Miss, fever நான் சொன்னேன் மேம் உங்களுக்கு கேட்கல என்ன சொன்ன நீ சொன்ன எனக்கு கேட்கவே இல்ல சரி மேம் இப்ப சொல்றேன் குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் Good evening, miss. Good evening. Good evening, Miss. Good evening, Miss. Good evening, Miss. Vasugi, how are you, Vasugi? Fine. So is it raining there? Good evening, Miss. No. Not yet. குட் ஈவினிங் மேம் June second. Oh. குட் ஈவினிங் மேம் Ahmed, hi Ahmed. Nizri, Ahmed, how are you? fine better வேற யாரும் எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களாடா இன்னும் நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணாங்க Hi, good evening, madam. Good evening. Good evening, ma'am. How are you? Good. Vinodani, ma'am. Yeah. Your sister spoke to me today and I reminded you. Okay, ma'am. Thank you. I can, madam, only listening. It's okay now. No problem. Listening is enough. Okay, Bhavani, எல்லாரும் வந்திருக்கீங்க. Faraz. Okay, ma'am. Okay, thank you. Priya. Yes. Hi, Nizri. Okay, Priya, how are you? Sujiva. Okay. Azra, Anoshan. என்னடா தெரியாத யாரெல்லாம் வந்திருக்கீங்க இது வரைக்கும் என் கூட பேசாத எல்லாரும் வந்திருக்கீங்க திருட்டுத்தனம் வந்திருக்கீங்களோ ஷர்மிளா பத்மசீலன் how are you பத்மசீலன் ஒரு குட் ஈவினிங் சொன்னா முத்து கொட்டிருமா கொஞ்சம் வேலையா இருக்கு வேலை அதனால குட் ஈவினிங் சொல்ல வழி இல்ல அதான் சொன்னேன் Hi, Miss. ஹாய் who's this Good evening. ஐபோன்ல யார்ட்ட வந்திருக்குது ஷர்மி Yes. ஷர்மி ஒரு நாளைக்கு இந்த பிள்ளை பைக்ல வருது ஒரு நாளைக்கு இந்த பிள்ளை சாம்சங்ல வருது ஒரு நாளைக்கு ஐபோன்ல வருது எப்படி பிள்ளை நான் கண்டுபிடிப்பேன் Hi Miss. அப்படி வருதா Good evening. Shiraf. Shiraf. Good evening. How are you, Shiraf? I'm fine. You? Good. Husband, how are you? fine ma'am fine you Yeah, good. இந்த ஹம்சான் இருக்குது மகாட பேர்ல வந்திருக்கதா இன்னுமே திரும்பவும் ரியல் ஹம்சா this Hamza. Okay. How are you? Fine. Safna, where is Safna? Why are you silent?
ஓகே, இப்ப இன்னைக்கு தான் நாங்க முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ற அட்வான்ஸ் லெவல், சரியா? அப்ப Hi, முதலாவது Miss. Good evening. குட் ஈவினிங் சுதர்ஷினி, how are you? Miss, did you call me? எஸ். அப்புறம் சப்னான்றது வேற யாரு, பக்கத்து வீட்ல உள்ள லேடியா? No, ma'am, there was another Shafna. Fine, Miss. No, that's not I that. thought you called. No, நான் உங்களை தான் கூப்பிட்டேன். அவன் தான் என்னோட இன்னொரு பேசி கத்திப்பா. சோ இப்ப அம்புட்டு பாசம். எஸ். இந்த அப்ரெண்டிஸ்கள் ஒன்றையும் காண இல்ல. ஜெவி வேற, ஜெவி சுவி ஒருத்தனையும் காணண்டா. Hi, Miss. குட் ஈவினிங் கபிஷான், குட் ஈவினிங்டா. அப்ரெண்டிஸ் எல்லாம் இன்னும் வரலடா. அதான் வந்துட்டோமே அப்ரெண்டிஸ் ஒன்றையும் காண இல்ல. ஒருத்தனையும் காண. வருவாங்க மிஸ், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. வெயிட் பண்ணவா? ஓகே, அவங்களுக்கெல்லாம் வெயிட் பண்ணல, அவங்க வந்தா வரட்டும், நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ரைட், இப்போ இன்னைக்கு அட்வான்ஸ் லெவல் நாங்க தொடங்குறோம். இப்போ முதலாவது கண்டிஷனல் சென்டென்ஸ் தான் நாங்க படிக்கணும். எல்லாருக்கும் டியூட் வந்துருச்சா? டியூட் வந்துருச்சா? Yes, ma'am. 2 times வந்துச்சு. 2 times நான் அனுப்பி திரும்ப ஜாயின் பண்ணதுனால எல்லாரும் எடுக்கலாம இருக்கு மிஸ். ஏன் என்ன பிரிண்ட் எடுக்கலாம இருக்குது? பிரிண்ட் எடுக்க இல்லாம இருக்கா? பிரிண்ட் மேல உருண்டு எடுங்க, அப்ப எடுக்கலாம். மிஸ் எவரெஸ்டானா? இல்ல எனக்கு கிடைக்கல. என்ன எவரெஸ்டா இவ்வளோ பேர் கிடைச்சு எவரெஸ்டா கிடைக்கலையா? இல்ல மிஸ், உண்மையிலேயே நான் நீங்க டியூட் அனுப்புவீங்கன்னு நினைச்சிருந்தேன், ஆனா உண்மையிலேயே கிடைக்கல மிஸ் எனக்கு. சாரி. நான் நீங்க அந்த குரூப்ல ஜாயின் பண்ணலையா? எவரெஸ்டா குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிட்டேன் மிஸ். குரூப்லாக தான் வந்தேன். என்னது? இல்ல, அந்த லிங்க் ஊடாக தான் உள்ள வந்தேன். உள்ள வந்திருந்தா உங்களுக்கு அந்த டியூட்டும் கிடைச்சிருக்கணுமே. இல்ல மிஸ், இன்னும் கிடைக்கல. நீங்க அட்வான்ஸ் லெவல் 1 இருக்கா 2 இருக்கா? 1க்கு போட்டேனேடா. குட் ஈவினிங் மேடம். மிஸ், எப்படி நீங்க போட்டா பிறகு இவங்க ஜாயின் பண்ணினால் அந்த இது இவங்க இதுக்கு போகாது. ஓ எஸ், அப்படியும் இருக்குதா? நான் போட்டதுக்கு பிறகு குட் ஈவினிங் மிஸ். எனக்கு இந்த டியூட்ஸ் வரலையே. ஹனா என்ன ஹனா? எனக்கும் டியூட்ஸ் வரலையே. என்ன பிள்ளைகளே, நான் அனுப்பி 2 முறை அனுப்பினேன் தானே. சரி ஓகே ரைட். யாராவது லிங்க்குள்ள வந்திருக்காங்க. லிங்க்குள்ள வந்திருக்காங்க. குரூப்புக்குள்ள போகாம லிங்க்குள்ள வந்துறீங்க. திருப்திதானமா லிங்க் வாங்கி வந்த கூட்டம் அதான். சரி, இப்போதைக்கு உங்களுக்கு தேவை இன்னைக்கு தேவையில்ல. இன்னைக்கு நான் பேசிக் தான் சொல்லி தர போறேன். இன்னைக்கு டியூட் தேவையில்லை உங்களுக்கு. ஆனாலும் இது முதலாவது டியூட், கண்டிஷனல் சென்டென்ஸ். அப்ப அதான் இப்போதைக்கு யாராவது போடுங்க, இதுல சட்ல போடுங்கடா யாராவது. ஹம்சா, ரஜீவ் போடுங்கடா. ஓகே மிஸ். இப்போதைக்கு not joined to advanced group miss. என்ன? I am Subhashini. Yes, Subhashini. Not yet to advanced. அப்ப எப்படி வந்தீங்க உங்களுக்கு? லிங்க் குரூப்ல ஷேர் ஆகவும் அந்த லிங்க்ல இருந்தது நான் வந்தேன். ஆனா எனக்கும் டியூட் எல்லாம் கிடைக்கல. எந்த குரூப்ல ஷேர் ஆகுது இந்த லிங்க்? டிப்ளமா குரூப்னு சொல்லி ஒண்ணு இருக்கு. அதுல லிங்க் ஷேர் பண்ணி இருந்தாங்க. இப்ப அதுல இருந்து தான் நான் வந்தேன். பட் அந்த கூகுள் ஃபார்ம் ஒண்ணு வந்ததுல நான் ஜாயின்ட் ஆகினேன் பகல் எனக்கு கிடைச்சதுல. சரி, ஆனா எனக்கு அந்த குரூப்புக்கு நான் ஹெட் ஆகி இருக்கிறேன்ட்டு எனக்கு அதுல இருந்து எந்த மெசேஜஸும் கால் பண்ணி சுபாஷினி உங்களை நாங்க அதுல சேர்த்துட்டோம், வருக வர வைக்கிறோம், உங்களுக்கு கூப்பிடணுமா? ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு போயிருவீங்க. சுபாஷினி, அது கிளிக் பண்ணுனீங்களா? அந்த உங்களுக்கு அந்த தமிழ்ல வந்ததை கிளிக் பண்ணுனீங்களா? அதை கிளிக் பண்ணிருந்தா அந்த குரூப்புக்குள்ள இருக்கிறீங்க. நீங்க அதுல தான் டியூட் எல்லாம் இருக்கு.
அப்ப நீங்க எந்த குரூப்புக்குள்ளால வந்திருப்பீங்க இங்க லிங்க் தேடிட்டு? பாரு, டிப்ளமா செய்ய வந்து பேசிக் முடிச்சு இங்க அட்வான்ஸுக்கு வந்து பாலர் வகுப்பு பிள்ளைகள் மாதிரி கதை சொல்றீங்க. ஐயோ ஐயோ. இந்த இங்க இருக்கு, யாருக்கு இல்லையோ இந்த ஜைனப் போட்டிருக்கா, ரஜீவ் போட்டிருக்கான், ஃபராசும் போட்டிருக்கா. எடுங்கடா, தேவைன்னா எடுத்துக்கொள். ரைட், நாங்க அன்னைக்கு தொடங்குவோம் கிளாஸ். எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? இன்னும் ஜாயின் பண்ணல. 400 பேருக்கு மேல அதுல இருக்கிறீங்க. 173 பேர் தான் வந்து சேர்ந்திருக்கிறீங்க. மத்தவங்கள வராங்க மிஸ். மலை மிஸ் மழை தானே, மழை நடந்து கொடை எடுத்துட்டு வரட்டும், நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஓகே மிஸ். யார் வராட்டி என்ன, அபி வந்துருச்சு. மழையா ஓகே மிஸ். இருந்தாலும் நான் வெயிலா அப்படிதான் இருந்தாலும் அபி சொன்ன வந்து. மாதிரி. எஸ். It's looking like wow. ஐயோ. முக்கியமான பேசிக் இன்னைக்கு நாங்க படிக்கிறோம், அதனால கவனமா கவனிச்சுக்கொள்ளுங்க. இது தெரிஞ்சாதான் ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு படிக்கக்கூடியதா இருக்கும். டீனோ விசில் அடிக்கிறது. யாரா கிளாஸ்ல விசில் அடிக்கிறீங்களாடா? மதுஷன் விசில் அடிக்கிறீங்களா? மதுஷன் விசில் அடிக்கலாம் தெரியாது மேம். விசில் அடிக்க தெரியாது. முதலாவது நாங்க படிக்க வேண்டியது கிளாசஸ்னா என்ன அப்படின்னு நாங்க படிக்கணும் முதல்ல. சரியா? அதான் பேசிக். அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தான் இந்த முழு அட்வான்ஸ் கோர்ஸையும் உங்களால ஒழுங்கா கொண்டு போக இயலும். அதான் இன்னைக்கு கட்டாயம் வாங்க அப்படின்னு சொன்ன எல்லாரையும். ஹெட்டிங் போடுங்க, கிளாசஸ். கிளாசஸ் கிளாசஸ் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அப்படின்னா, ஒரு கிளாஸ் அப்படின்னு நாங்க சொல்றது ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கணும், அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு வேர்ப் இருக்கணும். ஒரு சப்ஜெக்டும் ஒரு வேர்பும் மட்டும் வந்தால் அது ஒரு கிளாஸ். ஒரு கிளாஸுக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு வேர்பும் கட்டாயம் இருக்கணும். முதலாவது சப்ஜெக்ட், அதுக்கு பக்கத்துல வேர்ப், அதுக்கு பேர் தான் கிளாஸ். நீங்க பாருங்க, இந்தாங்க குந்துங்க போங்க. என்ன அஸ்னா, நான் குந்தணுமா? என்ன குந்து? நான் குந்த யார் படிப்பீங்க? அஸ்னாவா? அட்வான்ஸ் கோர்ஸ்ல வந்தானே குந்துக மிஸ்ன்றீங்க. கிளாசஸ் கிளாசஸ் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சப்ஜெக்டும் ஒரு வேர்பும் மட்டும் இருக்கணும், அதுக்கு பேர் கிளாஸ். ஒரு சப்ஜெக்ட் வேர்பு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அது ஒரு கிளாஸ். ரைட், பாருங்க, எழுதுங்க. the only defining வந்தாச்சா? The only defining characteristic of a clause, the only defining characteristic of a clause is that it is
It is a group of words that must contain என்ன இருக்கணும் அதுல அப்படின்னா a subject, and verb. அப்ப நான் இவ்வளவு நேரம் சுத்தி சுத்தி நான் சொன்னதில் தான் இதை சுத்தி சுத்தி அப்படியே சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன ஒரு கிளாஸ் அப்படின்னா அங்க ஒரு சப்ஜெக்டும் ஒரு வேர்பும் இருந்தா போதும், அது ஒரு கிளாஸ். என்னுடைய இன்டர்நெட் கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கா? No miss, very clear. அப்படி இல்ல. Yes miss. அப்படி இல்லையா? மிஸ் காட்ரிச் பிரதர் வந்திருக்காரு. இட்ஸ் கிளியர். அது என்ன மரியாதையா சொல்றீங்க? அப்படிதான். பாருங்க, அப்ப ஒரு கிளாஸ் அப்படின்னு சொன்னா அங்க ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு வேர்ப் இருக்கு, அதான் ஒரு கிளாஸ். ரைட்? அடுத்து எடுத்துங்க. A sentence can have just one clause. மிஸ் ரீட் பண்ணிக்கொண்டே ரைட் பண்ணுங்க மிஸ். அப்ப நான் எழுதுங்க என்ன மிஸ். ஊம மாதிரி செய்யறேனா? என்ன எவரெஸ்டா? one clause ஓ மிஸ் நான் கேட்கல, எவரெஸ்டா கேட்கல. எவரெஸ்டா இல்லையா? சாரி எவரெஸ்டா. யார் கேட்டது? மிஸ் நான் தான் மிஸ் கேட்டேன். ஹிதாயா. ஏய் இதாயா, நான் பேசுறது உனக்கு கேட்கல இதாயா? கேட்கல மிஸ், இப்பதான் கேக்குது. கேட்கலன்னு சொல்றது கேட்கல அப்படின்னுது, கேட்கலையான்னு கேக்குறேன் கேட்கலன்னுது. ஆனா நீங்க ரீட் பண்ணிக்கொண்டே எழுதுங்கன்னு சொன்னீங்க மிஸ், நீங்க ரீட் பண்ணது விளங்கல. அப்ப நான் கத்தி கத்தி சாகணுமா? இல்ல இப்ப விளங்குது மிஸ். நீங்க கலாய்க்கிறீங்க மிஸ். One clause or multiple clauses. அப்ப ஒரு சென்டென்ஸ்ல ஒரு கிளாஸ் இருக்கலாம் அல்லது நிறைய கிளாஸும் இருக்கலாம், கிளாஸஸும் இருக்கலாம். ஒன் கிளாஸ் ஆர் மல்டிபிள் கிளாஸஸ். ஒரு சென்டென்ஸ் எடுத்தா, ஒரு முழு வாக்கியத்தை எடுத்தா அதுல ஒரே ஒரு கிளாஸும் இருக்கலாம் அல்லது அதுல நிறைய கிளாஸஸும் இருக்கலாம். அடுத்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இங்க எழுதுங்க, ஸ்டாப் போட்டு எழுதினாலும் பரவாயில்ல. Every sentence is a clause. Every sentence is a clause on its own. But every clause is not a sentence.
on its own. அதாவது எல்லா சென்டென்ஸும் ஒரு கிளாஸ் தான், ஆனா எல்லா கிளாஸும் ஒரு முழுமையான சென்டென்ஸ் அல்ல. அது ஏன் அப்படின்னு நாங்க பார்ப்போம். இப்போதைக்கு நீங்க தமிழ்ல தேவைன்னா எழுதுங்க. எல்லா வாக்கியமும் கிளாஸ் தான், எல்லா வாக்கியமும் கிளாஸஸ் ஆகும், ஆனால் எல்லா கிளாஸஸும் ஒரு முழுமையான வாக்கியம் ஆகாது. திரும்ப ஒரு தடவை சொல்லுங்க. எல்லா எல்லா ஒரு வாக்கியத்தில் இல்ல போடுங்க. எல்லா வாக்கியங்களும் கிளாஸ் ஆக கருதப்படும். எல்லா வாக்கியங்களும் கிளாஸ் ஆக கருதப்படும், ஆனால் எல்லா கிளாஸ்களும் முழுமையான வாக்கியங்கள் அல்ல. ரஞ்சன், உங்க வீட்டுல தண்ணி அள்ளி தலையில ஊத்திக்கிற சத்தம் எல்லாம் இங்க கேக்குது. ரஞ்சனி பீன்னு இருக்கு. ரஞ்சனி பி, தண்ணி அள்ளி ஊத்துற சத்தம், பானை உருட்டுற சத்தம் எல்லாம் இங்க கேக்குது. மைக்க மியூட் பண்ணுங்க. இந்த பிள்ளை இருக்கா இல்லையா? ரஞ்சனி பீன்னு இருக்கு. இனிஷியல் வேற. தூங்குதா தெரியல. தூங்குறீங்களா போட்டு வச்சுட்டு? உங்க வீட்டுல சத்தம் இங்க கேக்குது. ஓகே மேம். எஸ் மேம். ஸ்போக்கன்ல இருக்கிற மாதிரி இங்க இருப்பேன் நம்பி வந்திருப்பீங்க. அது வேற வாய், இது வேற. சரியா? இது அன்னியன். Yes. இது அன்னியன். Oh. ரெமோ தான் ஸ்போக்கன்ல. அங்க ரெமோ, நீங்க அன்னியன். பாருங்க. Every sentence is a clause on its own. அதாவது எல்லா வாக்கியங்களும் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு கிளாஸ் தான், ஆனால் எல்லா கிளாஸுமே வாக்கியங்கள் ஆகாது, தனிப்பட்ட வாக்கியங்கள் ஆகாது. அது ஏன் அப்படின்னு பார்ப்போம். பாருங்க, எழுதுங்க. A clause can function. A clause can function as independent of independent or dependent. அப்ப ஒரு கிளாஸ் வந்து இண்டிபெண்டன்டாகவும் செயல்படும், டிபெண்டன்டாகவும் செயல்படும். அது என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். கிளாஸ் சொல்றது ரெண்டா பிரிப்போம். நாங்க கிளாஸ் இப்படி ரெண்டா பிரிப்போம். ஒன்று independent clause, அடுத்தது dependent clause. இது ரெண்டா பிரிப்போம். independent clause, dependent clause அப்படின்னு நாங்க ரெண்டா பிரிப்போம். அப்ப ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு என்னன்னு சொன்னா, ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு வேர்பும் வருது, அங்க ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கக்கூடியதாக இருக்கும். ரைட்?
ஒரு முற்றுப்புள்ளியை நாங்க அங்க வைக்கலாம். இப்ப உதாரணத்துக்கு பாருங்க, ஐ லைக் குக்கீஸ், ஐ லைக் குக்கீஸ் அப்படின்னு சொன்னா அந்த இடத்துல நாங்க ஒரு முற்றுப்புள்ளியை வைக்கலாம். அது ஒரு முற்று பெறும் ஒரு வாக்கியம். அப்ப அது ஒரு க்ளாஸ். ஏன் 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 முற்று பெறுது? அங்க என்ன இருக்கு? அது ஏன் க்ளாஸ்ன்னு நாங்க சொல்றோம்? சப்ஜெக்டும் வெர்பும் இருக்கு. இப்ப சும்மா யோசிங்க, ஐ கிரைட் முற்றுப்புள்ளி வைக்கலாமா இல்லாதா? ஏலும் ஏன்? அதுல சப்ஜெக்டும் இருக்குது வேர்பும் இருக்கு. சப்ஜெக்டும் இருக்கிறது, வேர்பும் இருக்குது, ஒரு முற்றுப்புள்ளியும் வைக்கலாம். நான் அழுதேன், நான் அழுதேன். அப்ப ஐ கிரைட், அப்ப நாங்க ஒரு முற்றுப்புள்ளியை வைக்கலாம். இப்ப பாருங்க, when I grow up, when I grow up க்ளாஸா இல்லையா? Close. இல்ல. No. க்ளாஸ் இல்லையா? ஆனா இல்லையா? முற்று Close தான் I depend. subject. க்ளோஸ் தான், க்ளோஸ் தான். Close means yes, I. க்ளோஸ் Dependent When I. சப்ஜெக்டும் வேர்பும் இருக்குது அதுல. சப்ஜெக்ட் வெர்பும் அங்க இருக்கு. when ஐன்றது சப்ஜெக்ட், grow up grow பண்றது வந்து verb. verb. அப்ப அங்க ரெண்டுமே இருக்கு. when I grow up, Yes, அப்ப miss. ஏதாவது ஒரு அர்த்தம் இருக்கா அதுல? ஒரு அர்த்தம் இருக்கா? when I grow up, நான் வளர்ந்தான், நான் வளர்ந்த பிறகு, இப்ப நான் வளர்ந்த பிறகு ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கா? ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கக்கூடியதா இருக்கா? இல்ல. இல்லை. ஆனாலும் அது ஒரு க்ளோஸ் தான். Sentences completed it. ஆனாலும் அது ஒரு க்ளோஸ் தான். ரைட்? பாருங்க, இண்டிபெண்டன்ட் க்ளாஸ், டிபெண்டன்ட் க்ளாஸ் ரெண்டு வேளையும் இந்த க்ளாஸ் செய்து I dependent இருக்கு மிஸ். பாருங்க. Ma'am, that spelling is mistake, I think. Looks like இண்டிபெண்டன்ட்டா? independent is I. ஏன் வரணும்? No, I-N. Independent. So start miss. Press one. I miss I N வரும். Yes. ஓகே ஓகே. இங்கயா? Yes. என்ன ஒண்ணு மிஸ்ஸிங்? N எல்லாம் missing. மிஸ்ஸிங் தான். மிஸ்ஸிங்னால தான் மிஸ்ஸிங். I don't know why you own a. சரியா? இண்டிபெண்டன்ட். ஓகே. அப்ப பாருங்க, I like cookies. I like cookies. அப்ப ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறேன். எனக்கு குக்கீஸ் பிடிக்கும். இதுல ஒரு அர்த்தம் கிடைக்குதா இல்லையா? இது ஒரு கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸா இல்லையா? ஆமா, கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ். ஒரு கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸாக இருந்தா அங்க நாம ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கலாம், ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கலாம். அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப அது ஒரு முழுமையான ஒரு வாக்கியம். ரைட்? I love her. முழுமையான வாக்கியமா இல்லையா? அது முழுமையான வாக்கியம். முழுமையான வாக்கியம். ஒரு முழுமையான வாக்கியம். ஒரு முழுமையான வாக்கியம். என்னன்னா அங்க ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறோம். She cried. முழுமையான வாக்கியமா இல்லையா? முழுமையான வாக்கியம். இல்லையா? She cried. அவள் அழுதாள். ஓகே. எஸ். அப்ப இவைகளுக்கெல்லாம் ஒரு முழுமையான ஒரு அர்த்தம் கிடைக்குது. இப்படி ஒரு முழுமையான அர்த்தம் கிடைத்தது அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு வாக்கியத்தை அப்படி எழுதி வாசிக்கிற நேரத்துல ஒரு முழுமையான வாக்கியமாக அதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடிந்தால் அந்த வாக்கியத்தை நாங்கள் இண்டிபெண்டன்ட் க்ளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இண்டிபெண்டன்ட் க்ளாஸ். இங்க பாருங்க, when I grow up,
இது ஒரு கிளாஸா இல்லையா? க்ளோஸ் தான். Close தான். தானே. இது சப்ஜெக்ட் என்ன? I சப்ஜெக்ட் Grow up. go grow grow grow. வந்து verb. அப்போ சப்ஜெக்ட் வெர்பும் இருக்கு. அப்ப இது ஒரு clause. ஆனால் இங்க ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியுமா? இல்ல. முடியாது. அப்ப என்ன போட அந்த இயலும்? வாக்கியம் தொடரும். ஆமா போட இயலும். தொடரும். நான் grow up னு ஒரு கமா தான் போட இயலும். அப்ப இது ஒரு முற்று பெற்ற வாக்கியமா? No, miss. No, miss. இல்லை. No, miss. Right. If you work hard, ஒரு அர்த்தம் கிடைக்குதா? நீ இந்த கடினமாக வேலை செய்தால் முற்று வாக்கியமா இல்லையா? No. இது முற்று வாக்கியம் அல்ல. வாக்கியமா சமாதான் நாங்க போடணும். முற்றுப்புள்ளி வைக்க இயலாது. இங்க ஒரு முற்றுப்புள்ளி நாங்க வைக்க முடியாது. சரியா? அப்ப if you come here, நீ இங்கே வந்தால் முற்று வாக்கியமா? இல்ல. முற்று பெறாது. இல்ல மேம். முற்று பெறாது. அப்ப பாருங்க, முற்று பெற்றில்லை. முற்று பெறவில்லை. அப்ப இப்படி முற்று பெறாத வாக்கியங்கள், ஆனா இதுல ஒரு சப்ஜெக்டும் இருக்கு, ஒரு வெர்பும் இருக்கு. இது ஒரு க்ளாஸ் தான், ஆனா இது ஒரு முற்று பெறல. சரியா? அப்ப இங்க பாருங்க, when I grow up, I want to be a doctor. When I grow up, I want to be a doctor. இப்ப இது முற்று பெற்றிருக்கா இல்லையா? பெற்றிருக்கிறது. அப்ப ஃபுல் ஸ்டாப் எங்க வைக்கணும்? After doctor. After doctor. டாக்டருக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளியை வைக்கணும். ரைட். அப்ப பாருங்க, when I grow up, I want to be a doctor. If you work hard, you will succeed. நீ கடினமாக வேலை செய்தால் நீ வெற்றி பெறுவாய். கடினமாக வேலை செய்தால் வெற்றி பெறுவாய். இப்ப இது ஒரு அர்த்தம் கிடைச்சிருக்கா? Yes. If you come here, I will hug you. If you come here, I will hug you. ஒரு முற்று கிடைச்சிருக்கா இல்லையா? கிடைச்சிருக்கு. ஆகவே இப்ப இந்த when I grow up, if you work hard, if you come here, இதெல்லாம் விட்டுட்டு இத மட்டும் வாசிங்க. I want to be a doctor. Be a doctor. இதுக்கு மட்டும் ஒரு அர்த்தம் கிடைக்குதா? கிடைக்குது. நான் டாக்டர் ஆகவே. You will succeed. நீ வெற்றி பெறுவாய். ஒரு முற்று வாக்கியமா இல்லையா? முற்று வாக்கியம். I will hug you. முற்று வாக்கியம். ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கலாம். அப்ப இது டிபெண்டன்ட் க்ளோஸா இண்டிபெண்டன்ட் க்ளோஸா? இண்டிபெண்டன்ட் என்றால் அதுக்கு தனியா ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடியதா இருக்கணும். ஒரு வாக்கியத்துல போய் அதுக்கு தனியா ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடியதா இருக்கணும். ரைட்? தனியா அது ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதோட அர்த்தத்தை அப்படியே கொடுத்து ஒரு முற்றுப்புள்ளியும் வைக்க முடிந்தால் அதுக்கு பேர் இண்டிபெண்டன்ட் க்ளாஸ். இண்டிபெண்டன்ட் அதாவது அது சுதந்திரமா செயல்படுது, அது தனியா நிக்குது. It can stand alone. It can stand alone and gives a meaning. Okay, it stands alone and gives a meaning. அப்ப தனியாக நின்று அதுக்கான ஒரு அர்த்தத்தையும் அது கொடுத்து ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கக்கூடியதாக இருந்தால் அதற்கு பேர் இண்டிபெண்டன்ட் க்ளாஸ். இண்டிபெண்டன்ட் க்ளாஸ். இந்த when I grow up அப்படின்னு சொல்றதுல பாருங்க,
இதுக்கு ஒரு சப்ஜெக்டும் இருக்கு, வேர்பும் இருக்கு. ஆனா இதால ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்க முடியல. இது கிளாஸாக இருந்தாலும் இதால தனக்கான ஒரு தனியாக நின்று ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்க முடியல. அதுக்கு எப்ப அது அர்த்தத்தை கொடுக்குது? எப்ப கொடுக்குது? இதுக்கு எப்ப ஒரு அர்த்தம் கிடைக்குது? இண்டிபெண்டன்ட் சேரக்கூடாது. க்ளோஸ் வந்து இது கூட சேர்ந்தாதான் இதுக்கு ஒரு அர்த்தம் கிடைக்குது. ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் க்ளோஸ கொண்டு போய் இங்கால சேர்த்து விட்டாதான் இதுக்கு ஒரு அர்த்தமே கிடைக்குது. அப்ப இது வந்து என்ன செய்தப்ப இந்த இண்டிபெண்டன்ட் க்ளாஸ்ல சார்ந்து நிக்குது, அங்கே இருக்குது. அப்ப இது யாரோ ஒருத்தர், இப்ப ஒரு பாய் நடுங்க, வாழ்க்கையில அர்த்தம் இல்லாம இருக்கிறார். அப்ப ஒரு கேர்ள் வந்து சேருது, அப்பதான் இவருக்கு ஒரு அர்த்தம் கிடைக்குது. அர்த்தனே வேற எக்ஸாம்பிள் இல்லையா மேம்? இன்னொருத்தர் சார்ந்து இருக்கிறது டிபெண்ட் ஆகுது. அப்படி சொன்னதானே அவங்க மரமண்டைகளுக்கு விளங்கும். இதான் பொம்பளை பிள்ளை, இது ஒரு பாய்னு வைங்க. சாரி இது ஒரு கேர்ள், இது ஒரு பாய், இது ஒரு கேர்ள், மாறி சொல்லிட்டு இது ஒரு பாய், இது ஒரு கேர்ள். அப்ப இவர் தனியா இருக்கிறாரு. அப்புறம் கேர்ள், இவருக்கு ஒரு அர்த்தமே இல்லை, அவர் தானே சும்மா வாழ்றாரு. அப்ப ஒரு கேர்ள் வந்து சேர்ந்தாதான் இவருக்கு ஒரு அர்த்தம் கிடைக்கும், இவருக்கு ஒரு வாழை கிடைக்குது. அப்ப இவர் என்ன செய்யறாரு? இவள சார்ந்து இருக்கிறார். அப்ப இந்த வாக்கியம், இது வாக்கியம் அல்ல, இது ஒரு கிளாஸ். சரியா? இது ஒரு வாக்கியம் அல்ல, இது ஒரு கிளாஸ். சரி, எச்ச வாக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுவது நாங்க தமிழ்ல எச்ச படிச்சிருக்கீங்களா? தமிழ்ல எச்ச வாக்கியம், முற்ற வாக்கியம் அப்படி எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்களா? எல்லாரும் படிச்சிருக்கீங்க. அப்போ இது அந்த இந்த அப்ப இந்த இண்டிபெண்டன்ட் க்ளாஸ் போய் சேர்ந்தா மட்டும்தான் இந்த அப்ப இதுக்கு ஒரு அர்த்தம் கிடைக்குது. ஆகவே இது இதுல சார்ந்து இருக்குது. இந்த இண்டிபெண்டன்ட் க்ளாஸ்ல இது சார்ந்து இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் டிபெண்டன்ட் க்ளாஸ். டிபெண்டன்ட் அப்படின்றது நாங்க ஒருத்தர் மேல போய் சார்ந்து இருக்கிறது, யாரோ ஒருத்தர் மேல போய் சார்ந்து இருக்கிறதுக்கு பேர் வந்து டிபெண்டன்ட். அப்ப அந்த இண்டிபெண்டன்ட் க்ளாஸ் போய் சேர்ந்தா தான் இதுக்கு ஒரு அர்த்தம் கிடைக்கும். அப்ப இண்டிபெண்டன்ட் க்ளாஸோட இது சார்ந்து இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் டிபெண்டன்ட் க்ளாஸ். அதே மாதிரி தான் பாருங்க, இஃப் யூ ஒர்க் ஹார்ட், நீ கடினமாக வேலை செய்தால் அப்படின்னு சொல்லி நிப்பாட்டிட்டா அந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு அர்த்தம் கிடைக்குதா? இல்ல, கிடைக்காது. அதோட நாங்க இன்னொன்னு சேர்க்கிறோம், யூ வில் சக்சீட்னு ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் க்ளாஸ கொண்டு போய் அங்க சேர்க்கிறோம். அப்ப நீ கடினமாக வேலை செய்தால் நீ வெற்றி பெறுவாய். இஃப் யூ ஒர்க் ஹார்ட் யூ வில் சக்சீட். அப்ப இந்த இண்டிபெண்டன்ட் க்ளாஸோட சேர்ந்தா தான் இந்த டிபெண்டன்ட் க்ளாஸுக்கு ஒரு அர்த்தம் கிடைக்குது. எக்ஸ்கியூஸ் மீ மிஸ். எஸ் நான் இதாயா மிஸ்? எஸ் இதாயா. மிஸ் என்னால முடியல மிஸ், கொஞ்சம் மயக்கமா இருக்கு, ஒண்ணும் விளங்குதுல. நான் காலையில ரெக்கார்டிங் பாத்துக்கிட்டேன் மிஸ். இட்ஸ் ஓகே இதா, டேக் கேர் ஆஃப் யுவர்செல்ஃப். அத சொன்ன இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுக்காதீங்கன்னு. ஒரு விக்கெட் தலை சுத்துச்சுடா, லீவ் ஆகி ஓடிட்டாங்களா? நோ மிஸ், கல்ஸ்ல மயக்கமா இருக்கு. கேர்ள்ஸ் ஏண்டா ஓடணும், பாய்ஸ் பேண்ட் ஓடணும். ரைட், if you come here I will hug you. அப்ப இந்த இண்டிபெண்டன்ட் க்ளாஸோட சேர்ந்தா தான் இதுக்கு ஒரு அர்த்தம் கிடைக்குது. அப்ப இது ஒரு டிபெண்டன்ட் க்ளாஸ். அப்ப இப்ப உங்களுக்கு புரியுதா நாங்க எழுதினதுக்கான அர்த்தம்? இப்ப பாருங்க, every sentence is a clause on its own. ஒவ்வொரு வாக்கியமும் ஒரு கருத்தை கொடுக்கக்கூடிய தான் தனியாக நின்று ஒரு கருத்தை வழங்கக்கூடிய ஒரு கிளாஸ் தான். ஆனால் பட் எவ்ரி கிளாஸ் இஸ் நாட் அ சென்டென்ஸ் ஆன் இட்ஸ் ஓன். ஆனா ஒவ்வொரு கிளாஸுமே ஒரு முழுமையான வாக்கியம் அல்ல அப்படின்னு நான் சொன்னேன். இப்ப புரியுதா அது? வித் எக்ஸாம்பிள் இப்ப புரியுதா ஏன் அப்படி சொன்னோம்னு சொல்லி? அப்ப எல்லா கிளாஸுமே ஒரு வாக்கியமாக இயலாது, ஆனால் எல்லா வாக்கியங்களும் ஒரு கிளாஸா ஆகலாம். புரியுதா? எல்லா வாக்கியங்களும் ஒரு கிளாஸ் தான், ஆனா எல்லா கிளாஸ்களும் ஒரு வாக்கியம் அல்ல. இஸ் தட் வெரி கிளியர் நவ?
புரியுதா? Yes, அப்ப எஸ். அப்ப இப்ப இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்க கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொன்னால், when I grow up I want to be a doctor. அப்ப இதுல எது இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் எது டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் இப்ப கண்டுபிடிங்க. Independent one. I want to be a doctor, independent. When I grow up, dependent. I want to be மீன் கடையில மாதிரி கத்துறீங்க, ஒழுங்கா சொல்லுங்களே. I want to be a doctor, Independent. I want to be a doctor என்ன? Independent. I see. Independent clause. When I grow up, Dependent. Dependent clause. கண்டது Dependent. dependent clause. இதுல You work If you work dependent clause. dependent. Dependent clause. you will succeed. Independent. இங்க If you come here, Dependent. ஹியர்ன்றது dependent I will clause. I will hug you. Independent. I will have ன்றது independent clause. சரிதானே? அப்ப இப்ப கவனிங்க. இப்ப முக்கியமான விஷயம் பார்த்துக்கொள்ளுங்க. when you grow up னு முன்னால dependent clause வந்திருக்கு. ரைட்? அப்ப முன்னால dependent clause முன்னால வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல அந்த dependent clause முடிகிற அந்த இடத்துல கட்டாயமாக கமா போடணும். கட்டாயம் கமா போடணும். பின்னால இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸுக்கு பக்கத்துல ஒரு கட்டாயம் ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கணும். இதுக்கெல்லாம் மார்க்ஸ் இருக்கு. சரியா? இஃப் யூ ஒர்க் ஹார்ட் இது ஒரு டிபெண்டன்ட் கிளாஸ். அந்த டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் முடிகிற இடத்துல கட்டாயமாக கமா போடுங்க. இந்த இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் முடிகிற இடத்துல ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப். அதே மாதிரி இஃப் யூ கம் ஹியர்ன்றது டிபெண்டன்ட் கிளாஸ், அதுக்கு பக்கத்துல கமா கட்டாயம் மஸ்ட். ஓகே, திஸ் கமா இஸ் மஸ்ட். கட்டாயம் போடலாட்டி இதுக்கு மார்க்ஸ் வெட்டிடுவாங்க. நீங்க கமா போடாட்டி பிள்ளை. ஐ வில் ஹவ் யூ இடத்துல இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் பக்கத்துல அங்க ஃபுல் ஸ்டாப். ரைட்? இப்ப இதே நாங்க மாத்தி எழுதுவோம். இந்த இங்கால அங்கால மாத்தலாம் தானே? இங்க பாருங்க. I will hug you. I will hug you. You come here. You come here. இப்படி மாத்திட்டேன். Right? I will hug you if you come here. இப்ப இங்க எது இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் எது டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் கண்டுபிடிங்க. I will hug you. அது வந்து independent clause, ma'am. If you come here, independent clause. If you come here, One by one, appa. என்னதுடா? I will hug you ன்றது என்ன? Independent, full I sentence. see, ma'am. Independent clause. Independent clause. If you come here ன்றது Dependent clause. Dependent clause. Dependent clause. Right? Independent clause முன்னால வந்திருக்கு. Dependent clause பின்னால போயிருச்சு. இந்த இடத்துல இந்த சந்தர்ப்பத்துல நாங்கள் இங்க இந்த இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸுக்கு பக்கத்துல கமா போடக்கூடாது. இங்க கமா போட்டா பிள்ளை. ஐ வில் ஹக் யூ போட்டுட்டு அங்க ஒரு கமாவை போட்டு அங்கால கொண்டு போனீங்கன்னு சொன்னா அது பிள்ளை. அப்ப அது வாக்கியமே பிள்ளை. ஆனால் இந்த முடிவுல இஃப் யூ கம் ஹியருக்கு பக்கத்துல கட்டாயம் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும். அப்ப இங்க முற்றுப்புள்ளி அங்க பின்னால மட்டும் வரும். கமா இங்கே வராது. You will succeed. You will succeed
you work hard. இந்த வீட்ல பேசுறது புள்ள கத்துற சத்தத்தை எல்லாம் நிப்பாட்டிருங்க. இல்லாட்டி போயிருங்க வெளியே. மைக்கெல்லாம் மியூட் பண்ணுங்க, இல்லாட்டி நான் ரிமூவ் பண்ணி வெளியே போடுவேன். பிள்ளைகள் கத்துற சத்தம் இங்க கேட்க கூடாது. You will succeed if you work hard. இப்ப இதுல இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் எது, டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் எது? You will succeed if you work hard. Dependent clause. Dependent clause. Work hard. Independent. இப்ப கமா எங்க வரும்? கமா வராது, கடைசில ஒரு முற்றுப்புள்ளி. கமா வராது. வராது டீச்சர். முற்றுப்புள்ளி வரும். கடைசில ஒரு முற்றுப்புள்ளி வரும். ரைட். அடுத்து என்ன எழுதணும்? முதலாவது என்ன? When I grow up I want to be I want to be a doctor. I want to be a doctor. When I grow up. இங்க independent clause, dependent clause சொல்லுங்க. I want to be a doctor. When I grow up. Dependent clause. கமா வருமா வராதா? எங்க முற்றுப்புள்ளி வரும்? வரும். ரைட். இவைகள் தான் நீங்க முக்கியமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது இந்த இடத்துல. சரிதானே? இப்ப நோட் எழுதுங்க. இப்ப ஃபுல் நோட் ஒன்னு எழுதுவோம். Excuse me miss. And out the noun clause and கொண்டு இருக்குதானே மேம்? அதுக்கு என்ன செய்யணும் இப்ப? என்னண்டி? இப்பதான் கிளாஸே என்னன்னு படிக்கிறோம். அதுக்கு பிறகுதான் நவுன் கிளாஸ் படிக்கிறோம். நான் இப்ப ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், சோறு சமைக்கிற நேரத்தையே டெசர்ட் என்ன மிஸ்ன்னு கேட்காதீங்க. நான் எப்ப இல்ல பேசிக்ல இருந்து சொல்றேன், திரும்ப அதையே வந்து கேக்குறீங்க. இப்ப நான் கொண்டு நவுன் கிளாஸ், அட்வர்பியல் கிளாஸ் எல்லாம் இங்க புகுத்துனா புரியுமா உங்களுக்கு? சாரி மேம், அது பின்னுக்குள்ள சிலபஸ்ல இருக்குது. அப்ப நீங்களே தான் சொரிஞ்சு கொள்ளணும், என்ன சொரியாது. மிஸ் இதுல you will succeed என்றது என்ன டென்ஸ்? என்ன? You will succeed. You will success என்றதானே இல்லையா? You will succeed. Succeed என்றா past. என்ன பத்மசீலன் succeed ன்றீங்க? என்னைய பார்த்தேன் பாஸ்ட்ல எல்லாம் இருக்குது, அப்படி வருமா? அதெல்லாம் மாட்டீங்களா? என்ன டென்ஸ் சொல்லுங்க பாப்பா. நான் சொன்னேன் டென்சஸ், மாடல் வெர்ப்ஸ், ப்ரோனவுன்ஸ் இதெல்லாம் தெரியாம வந்தீங்கன்னா நல்லா மாட்டுவீங்கன்னு. எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன டென்ஸ் பாவிக்கணும்ன்றது தான் அடுத்ததான் நாங்க படிக்க போறோம். இப்ப இதுல சும்மா என்னோட சொல்லுங்க. இப்ப என்ன பத்மசீலனே வந்து விழுந்ததுனால நான் சொல்றேன், இது என்ன டென்ஸ்? when I grow up ன்றது என்ன டென்ஸ்? பத்மசீலன் future tense. எத்தனை பத்மசீலன் இருக்காங்க? present. இருங்க எத்தனை பேர் பிரசன்ட்? இருங்க எத்தனை பேர் இந்த ஃபியூச்சர் டென்ஸ்னு கத்துனீங்க? முதலாவது சொல்லுங்க பாப்போம். மாட்டிக்கிட்டாங்க. முதலா பத்மசீலன் அத பார்த்தா ஃபியூச்சர் டென்ஸ் மாதிரி தெரியுதா? when I grow up future. எப்ப? நீங்க வளர்றது ஃபியூச்சர்ல. அதையா சொல்ல வாரீங்க? நான் கட்டி பிடிப்பேன் ஃபியூச்சர். அது சரி, அது நீங்க கட்டி பிடிங்க எதிர்காலத்துல. அது உண்மைதானே, நீங்க போய் கட்டி பிடிங்க எதிர்காலத்துல. ஆனா if you come hereன்றது என்ன டென்ஸ் இங்க? present. when I grow upன்றது என்ன? பத்மசீலன் டென்ஸ் தெரியாம இங்க வந்து உட்கார்ந்து இது வேற கேள்வி வேற, சக்கசீடுன்னு வேற. டென்சஸ் தெரியாம இங்க வந்து இந்த grow upன்றது present tense. இது future tense. இது இந்த I want to be a doctorன்றது என்ன? future. என்ன tense?
Future. Past. Simple future. Past tense. Past I tense. want to be a doctor. Past future. Future tense. Present tense. கையில எது கிடைக்குதோ இல்லாட்டி Future perfect. Futureல தானே வரும். Present tense. Perfect tense. ஃபியூச்சர் இல்லையா ஃபியூச்சர் Present பெர்ஃபெக்ட்டா Present tense தான் இருக்கு. Present tense. I want to be. நான் ஒரு டாக்டர் இதுக்கு ஆகணும் டென்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க. நான் ஒரு டாக்டர் ஆக டாக்டர் வேண்டும் ஆகணும். நான் டாக்டராக ஒரு இருப்பேன். டாக்டர் ஆகணும்னு என்னுடைய ஆசையை சொல்றேன் என்ன இதுல நான் டாக்டர் ஆவேன்னு இருக்கா வேண்டும். Present perfect, miss. Present tense. அப்படி இல்ல. Present tense. இந்த இடத்துல I will become a doctor ன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் வளர்ந்ததும் நான் டாக்டர் ஆகுவேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் I will be a doctor ன்னு சொன்னேனா Present. I want to be a Be a doctor doctor. டாக்டர் ஆகணும் அது என்ன டென்ஸ் Present perfect. ஏடா பெர்ஃபெக்ட்டுக்கெல்லாம் போறீங்க உங்களுடைய ஆசை Present. சொல்றீங்க Tenses தெரியாம எரும மாடுகள் மாதிரி வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க உங்களுடைய ஆசையை சொல்றீங்க நான் பெரியவனானது ஒரு டாக்டர் ஆகணும் என்ன டென்ஸ் ஃபியூச்சரா Present tense. Presentல சொல்றது. ஓ ஃபியூச்சர்ல ஒரு நியர் ஃபியூச்சரை வேற கொண்டாந்து இருக்குதுல சரியாடா நியர் ஃபியூச்சர் Present tense, miss. Unfulfilled desires. Present tense. நான் ஒரு டாக்டர் ஆவேன். கடவுளே இந்த இப்படி ஒரு மொக்கு குட்டை எனக்கு ஒரு நாள் வந்து வாக்கவே இல்ல அட்வான்ஸ் லெவல்ல இது என்ன டென்ஸ்னு தெரியாம அப்ப ஒரு சில பேர் மட்டும் சொல்றீங்க பிரசன்ட் டென்ஸ் என்னுடைய ஆசையே சொல்றேன் நான் பெரியவனான டாக்டர் ஆகணும் அது என்னுடைய ஆசை Simple present tense. சிம்பிள் Present. எவ்வளவு நேரம் ஹனா சொல்லிட்டீங்க ஹனா சொல்லிருச்சு ஹனா சொல்லிட்டீங்க நீ ஃபியூச்சர்ன்றீங்க இந்த இடத்துல வில்லன் ஒண்ணு நான் பாவிச்சிருக்கேனா நான் டாக்டர் ஆகுவேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேனா ஐ வில் பி எ டாக்டர்னு சொல்லியிருக்கேனா இது சரி இது என்ன டென்ஸ் future. ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சர் Hug you. I will hug you. நான் உன்னை கட்டி பிடிப்பேன் என்று சொல்றது அது ஃபியூச்சர் அது ஃபியூச்சர் I want to be a doctor I want to be a doctor என்னுடைய ஆசையை சொல்றது அதெல்லாம் வந்து present tense இது present tense சரியா அப்ப இது ஒன்றட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ரூல் இருக்கு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்ல என்ன டென்ஸ் வந்தா டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் என்ன டென்ஸ்ல வரணும்ன்றதுக்கெல்லாம் ரூல் இருக்கு சரி அப்ப நீங்க கவனமா படிச்சு கொள்ள வேண்டியது டென்சஸ் தெரியாம இங்க வந்தீங்கன்னு அதான் நான் உங்களோட பேசிக் படிப்பிக்கிற நேரம் சொல்லிக்கொண்டே இருந்தேன் டென்சஸ் மாடல் வேர்ப்ஸ் அடுத்து மாடல் வேர்ப்ஸ்ல வந்து மாட்டுவீங்க மாடல் வேர்ப்ஸ் ப்ரோனவுன்ஸ் மற்றது பாசிவ் வாய்ஸ் இதெல்லாம் தெரியாம வந்தீங்கன்னா தொடர்ந்து ஏச்சுதான் வாங்குவீங்க நான் திரும்ப அதெல்லாம் திரும்ப சொல்லி தரவே மாட்டேன் நான் தான் சொன்னேன் திரும்ப நோட்டை படிச்சுட்டு வாங்க அந்த டியூட்டை பார்க்காட்டியும் பரவாயில்ல என்னுடைய நோட்டை படிங்கன்னு சொன்னேன் இங்க ஃபுல்லா இதான் இருக்க போகுது இங்க ஃபுல்லாவே டென்சஸ் யூஸ் பண்ண போறோம் மாடல் வேர்ப்ஸ் யூஸ் பண்ண போறோம் ப்ரோனவுன்ஸ் யூஸ் பண்ண போறோம் எல்லாமே WH questions சகலதும் யூஸ் பண்ண போவீங்க அப்ப நீங்க உங்களுக்கு தெரியாம இருந்தா பெரிய கஷ்டப்படுவீங்க சரியான கஷ்டப்படுவீங்க ஒன்றுமே விளங்காது சரியா அப்ப இது ஒன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ரூல் இருக்கு என்ன டென்ஸ்ல வந்தா இங்க என்ன டென்ஸ் வரும் அங்கால என்ன டென்ஸ் வந்தா இங்கால என்ன டென்ஸ் வரும்னு அதுக்கு அட்டவணைகள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சரியா அப்ப இப்போதைக்கு நீங்க தெரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டியது when I grow up இதுவும் ஒரு present tense I want to be a doctor இதுவும் present tense right இது if you work hard ன்றது present tense you will succeed அப்படின்றது future tense if you come here அப்படின்றது present tense I will hug you அப்படின்றது future tense இது ரெண்டும் present இது வந்து present future அப்படின்னு வந்திருக்கு சரிதானே இப்ப நோட் எழுது இப்ப முதல்ல நோட் எழுது நான் கடைசியா எதுல எழுதிட்டு நிப்பாட்டணும் I want to be a doctor when I grow up
இல்ல தமிழ்ல நாங்க என்ன நோட் எழுதணும்? கிளாஸஸ் ரெண்டா பிரிச்சோமா? எல்லா வாக்கியமும் கிளவுஸ் ஆகும், ஆனால் எல்லா அது மட்டும் கிளவுஸும் எழுதி முழுமையான பாருங்க. வாக்கியங்கள் ஆகும். ரைட் ஓகே. அப்ப எழுதுங்க. அடுத்து கிளாஸ் ரெண்டு வகைப்படும். கிளாஸ் ரெண்டு வகைப்படும். கிளாஸ் ரெண்டு வகைப்படும். கிளாஸ் ரெண்டு வகைப்படும். ஒன்று இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ், ரெண்டாவது டிபெண்டன்ட் கிளாஸ். இண்டிபெண்டன்ட், ரெண்டாவது டிபெண்டன்ட் கிளாஸ். டிபெண்டன்ட் கிளாஸ். ஒரு கிளாஸ் ஆனது தனியே தரித்திருந்து நின்று ஒரு அர்த்தத்தை, அதாவது ஒரு முழுமையான அர்த்தத்தை கொடுக்குமானால் அது இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ். தனியே தரித்து நின்று ஒரு முழுமையான அர்த்தத்தை கொடுக்குமானால் அது இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ். அப்ப மீனிங் கம்ப்ளீட்டாக இருந்தால், அந்த மீனிங் கம்ப்ளீட்டாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ். அதுக்கு இன்னொரு பெயர் இருக்கு. இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்க்கு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்க்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு, மெயின் கிளாஸ். மெயின் கிளாஸ். இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்க்கு இன்னொரு பெயர் மெயின் கிளாஸ். ஒரு வாக்கியத்தில் ஒரு கிளாஸ் ஆனது தனியே தரித்து நின்று ஒரு முழுமையான அர்த்தத்தை கொடுக்காவிட்டால் அது டிபெண்டன்ட் கிளாஸ். டிபெண்டன்ட் கிளாஸ். Dependent clause. Good evening, Miss. Good evening. How are you? Fine, Miss. What about you, Miss? Good. I'm also doing good. Fever okay, Miss? Fever okay. இருமல் கொஞ்சம் இருக்கு. Okay, Miss. Take care. திரும்பவும் வந்து விட்டேன். Yes, I know.
டிபெண்டன்ட் கிளாஸுக்கு இன்னொரு பேர் சபோர்டினேட் கிளாஸ். subordinate clause. The subordinate clauseக்கு ஒரு அர்த்தம் கிடைக்க வேண்டுமெனில் இந்த subordinate clauseக்கு ஒரு அர்த்தம் கிடைக்க வேண்டுமெனில் அதனோடு ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் சேர்க்கப்பட வேண்டும். திருப்பூருக்கு சொல்றீங்களே திரும்பியாடா? நான் எழுதலை, நான் இந்த பாட்டுல சொன்னேன். என்ன சொன்ன? யாராவது எழுதுனாக்கள் சொல்லுங்க. நான் சும்மா அப்படியே வாயில வர்றது சொல்றது, எனக்கு திரும்ப சொல்ல சொன்ன எல்லாம் தெரியாது. அகைன் ரீட் வேற, நான் ஒன்று எழுதி இல்ல, நான் சும்மா தான் வாயில சொல்றேன். என்ன சொன்னேன் கடைசியா சொல்லுங்க. ஒரு வாக்கியத்தில் சபோர்டினேட் க்ளோஸ்க்கு ஒரு அர்த்தம் கிடைக்க வேண்டும் அதோடு ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் க்ளோஸ் சேர்க்கப்படும். அர்த்தம் கிடைக்க வேண்டும் என்றால் அது ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸோடு இணைய வேண்டும், அல்லது ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் அதனோடு சேர்க்கப்பட வேண்டும். சரியா கபிஷன்? அப்ப ஈஸியா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ள வேண்டியது என்ன? மீனிங் கம்ப்ளீட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அது இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ். மீனிங் இன்கம்ப்ளீட்டா இருந்துச்சு, கம்ப்ளீட் அங்க மீனிங் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா அது டிபெண்டன்ட். அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. அப்ப இனிமேல் என்ன ஒரு வாக்கியம் ஃபுல்லா தரப்பட்டாலும் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு டக்குன்னு மெயின் கிளாஸ் எது, சபார்டினேட் கிளாஸ் எதுன்னு சொல்லி டக்குன்னு கண்டுபிடிக்க கூடியதா இருக்கணும். சரியா? அதோடய எங்க கமா போடணும், கமா வருமா வராதான்றதுக்கான ஒரு ஐடியா வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ரைட்டா? ஓகே மிஸ். அப்ப இதுல கிளாஸ் வந்து இன்னும் 3 வகையா பிரிப்போம் நாங்க. நவுன் கிளாஸ், அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ், அட்வர்பியல் கிளாஸ் எல்லாம் நாங்க வந்து படிப்போம். அது ரிலேட்டிவ் கிளாஸஸ்ன்னு சொல்லி இன்னொரு 3 டியூட்டுக்கு பிறகு 4வது டியூட் வந்து ரிலேட்டிவ் கிளாஸஸ்னே இருக்கு. அந்த இடத்துல நாங்க வந்து நவுன் கிளாஸ்னா என்ன, அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ்னா என்ன, அட்வர்பியல் கிளாஸ்னா என்ன, அதுக்கு பிறகு சென்டென்ஸ் எல்லாம் எப்படி மாறும்னா நாங்க அந்த இடத்துல பார்ப்போம். இப்போதைக்கு சிம்பிளா உங்களுக்கு இப்ப நாங்க செய்ய போற 2-3 டியூட்டுக்கு நீங்க மெயின் கிளாஸ் எது, சபார்டினேட் கிளாஸ் எதுன்னு கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சா காணும். அப்ப அடுத்து நாங்க படிக்க போறோம் அது என்னென்ன டென்சஸ்ல வர போகுதுன்றதை மட்டும் நாங்க அடுத்து படிக்க போறோம். சரிதானே? இப்போதைக்கு இது போதும் உங்களுக்கு. எழுதிட்டீங்களா? எஸ் மிஸ். ஓகே. இப்ப டியூட் இருக்கிறாக்கள் கையில எடுங்க, இல்லாதாக்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்க. கண்டிஷனல் சென்டென்ஸ். முதலாவது இப்பதான் நாங்க பாடத்தை தொடங்க போறோம். ரைட்? Conditional sentence.
இப்போ முதலாவது நாங்க படிக்க போறது கண்டிஷனல் சென்டென்ஸ். கண்டிஷனல் சென்டென்ஸ் போடுங்க தலைப்பு. Conditional sentences. The conditional sentence conditional sentence இன்னொரு பேர், இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு, if clauses. If clauses, இதுல இன்னொரு பேர் வந்து if clauses. இது ஏன் if clauses அப்படின்னு சொல்றோம்னு இப்ப உங்களுக்கு புரியும். அப்ப இந்த கண்டிஷனல் சென்டென்ஸ்ல 4 வகை இருக்கு நாங்க படிக்கிறதுக்கு. எப்படி எல்லாம் வரும், அது என்னென்ன டென்சஸ்ல வரும், எப்படி எந்த இடங்கள்ல நாங்க அதை பாவிப்போம். ஒரு ஆளுக்கு தான் சாரி அவளைங்க சொல்றீங்க. ஆமினா, என்ன ஆமினா? ஆமினா, வீடுகள்ல சத்தம், வேற வேலை செய்யறீங்களா இருந்தா நீங்க ஒன்று லீவ் பண்ணிருங்க. அப்படி இல்லாட்டி மியூட், அம்மா இந்த மைக்க மியூட் பண்ணி வைங்க, மத்தாக்களை குழப்பாம. இந்த இஃப் கிளாசஸ் என்ன சொல்றத நீங்க வந்து சரியா படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு பிழை இல்லாம புரிஞ்சு கொண்டுட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா, உங்களுக்கு நிறைய வாக்கியங்களை வந்து அப்படி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி கொள்ளக்கூடியதா இருக்கும். அப்ப நாங்க பேசுற எங்களுடைய அடுத்த லெவலுக்கு, இப்ப இவ்வளவு நாள் நாங்க படிச்ச பேசிக்ல இருந்து அடுத்த அட்வான்ஸ் லெவலுக்கு போய் நாங்க பேசுறதுக்கு இந்த இஃப் கிளாசஸ், இந்த கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ், இந்த கிளாசஸ், இந்த வெர்ப், நவுன், இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம். சரியா? அப்ப இந்த இஃப் கிளாசஸ் வந்து நீங்க சரியா புரிஞ்சு கொண்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா அப்படி ஒரு கட்டமைச்சு கொண்டே போகலாம், அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி கொண்டே போகலாம் ஒவ்வொரு வாக்கியங்களையும் அழகா. சரியா? பாருங்க, இதுல இந்த இஃப் கிளாசஸ்ல வந்து 4 வகை இருக்கு, 4 வகை காணப்படுது இந்த இஃப் கிளாசஸ். ஒன்றொண்டா நாங்க பார்ப்போம். இதுல 4 வகைகள் இருக்கு. தேரா எழுதுங்க, தேரா 4 types. There are 4 types of if clauses. There are 4 types of if clauses. If clauses வந்து 4 இருக்கு. முதலாவது, first one எழுதுங்க, zero conditional. Zero conditional. The second one, முதலாவது zero conditional. இரண்டாவது probable. Probable or அல்லது probable or open condition. Probable அல்லது open conditional. முதலாவது zero conditional, இரண்டாவது probable அல்லது open conditional, மூன்றாவது the third one improbable. Improbable condition. Improbable conditional. The fourth one impossible. Impossible conditional.
முதலாவது zero conditional, the second one is probable or open conditional, the third one is improbable conditional, the fourth one is impossible conditional. அப்ப இது நாளையும் நாங்க படிக்கணும் தானே. இது நாளையும் நாங்க படிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த கண்டிஷனல் சென்டென்ஸ்ன்றது என்னன்னு உங்களுக்கு புரியும். ரைட், எழுதிட்டீங்களா? Yes, miss. முதலாவது தலைப்பு போடுங்க. ஜீரோ கண்டிஷன். ஜீரோ கண்டிஷன். ஜீரோ கண்டிஷனல்னா என்ன அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க. ஜீரோ கண்டிஷனல் அப்படின்னு சொன்னா ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்தால் இன்னொரு விஷயமும் கட்டாயம் நடக்கும். அதை மாற்ற முடியாது. இயற்கையா நடக்கணும். வேறொரு நாளும் இல்ல. இயற்கையாக ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்தால் அதோட தொடர்புடைய இன்னொரு விஷயமும் கட்டாயம் நடக்கும். அது என்னைக்குமே மாறவும் மாறாது. சரியா? அப்ப அவைகள் தான் ஜீரோ கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். உதாரணத்துக்கு பாருங்க. உதாரணம், இப்போ ஒரு ஐஸ் கட்டி இருக்கு. இப்போ ஒரு ஐஸ் கட்டியை சூடாக்கினால் அது உருகும். ஐஸ் கட்டியை சூடாக்கினால் அது உருகும். If we heat ice, it melts. If we heat ice, it melts. Right? அந்த ஐஸ் கட்டி உருகினால் நீராக மாறும். ஐஸ் கட்டி உருகினால் நீராக மாறும். If ice melts, it becomes water. If ice melts, it becomes water. இப்ப அந்த நீரை சூடாக்கினால் அது கொதிக்கும். If we heat water, it boils. Right? இப்ப பாருங்க, இந்த ஐஸ் கட்டிய உருக்கினால், அந்த ஐஸ் கட்டியை சூடாக்கினால், அல்லது இந்த ஐஸ் கட்டியை சூடாக்கினால் அது உருகும். இந்த ஐஸ் கட்டிய நீங்க எப்ப சூடாக்கினாலும் அது உருகத்தான் போகுது. அதுக்கு ஒரு இப்பதான் உருகும் அப்பதான் உருகும் இல்ல. எப்ப நீங்க சூடாக்குனாலும் அது உருகத்தான் போகுது. அது ஒரு உண்மை நிலையா இல்லையா? உண்மை நிலை. மாறுமா? மாறாது. மாறவே மாறாது. ஒரு ஐஸ் கட்டி உருகுனா அது தண்ணியா மாறும். இது மாறுமா? மாறாது. எந்த காலத்துல ஐஸ் கட்டிய உருக்குனாலும் அது தண்ணியா தான் மாறப்போகுது. அப்போ ஒரு தண்ணிய நாங்க சூடாக்கினா அது கொதிக்கும். அது மாறுமா? மாறாது. எப்ப சூடாக்கினாலும் அது கொதிக்கதான் போகுது. அப்ப இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயம் நடைமுறையில நடக்குது. அன்றாட வாழ்க்கையில நடக்கிறவைகளை நாங்கள் இந்த ஜீரோ கண்டிஷன் அப்படின்றதுல சொல்லுவோம். அப்ப இந்த ஜீரோ கண்டிஷன்ல என்னெல்லாம் வரப்போகுது அப்படின்னு சொன்னா, ஜெனரல் ட்ரூத்ஸ், பொதுவான உண்மைகள். அப்ப இதெல்லாம் ஒரு பொதுவான உண்மைகள். நீரை சூடாக்கினா அது கொதிக்கும். 100 பாகை செல்சியஸ்ல தான் நீர் கொதிக்கும். ஐஸ் கட்டிய சூடாக்குனா அது உருகும். ஐஸ் கட்டி உருகுனா அது நீராகும். நீரை சூடாக்கினா அது கொதிக்கும். இது ஒரு பொதுவான உண்மையா இல்லையா?
பொதுவான உண்மை. ஆகவே ஜெனரல் ட்ரூத்ஸ். அடுத்து யூனிவர்சல் ட்ரூத்ஸ், உலகம் சார்ந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட உண்மைகள். அப்ப உலகம் சார்ந்த சேர்த்து கொள்ளப்பட்ட உண்மைகள், இதெல்லாம் ஜெனரல் ட்ரூத்ஸ். அடுத்து பாருங்க சயின்டிபிக் ட்ரூத்ஸ், விஞ்ஞான ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட உண்மைகள். if there is an action, there will be a reaction. There is the same reaction. If there is an action, there is a reaction. ஒரு விசை, ஒரு அழுத்த ஒரு விசை இருந்தா அதுக்கு எதிர் விசை வந்து கட்டாயம் இருக்கும். அப்ப நாங்க நீரை கொதிக்க வைத்தால், if we heat the water, it boils at 100 degrees. அப்ப நாங்க வந்து ஒரு நீரை சூடாக்கினால் அது 100°C கொதிக்கும். ஒரு விசைக்கு எதிர் விசை இருக்கிறது. அப்ப இவைகள் எல்லாம் விஞ்ஞான ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட உண்மைகள். அடுத்தது ஹேபிட்ஸ். என்னுடைய பழக்க வழக்கங்கள். If I get up early, I work fast. If I get early, I go to school early. அப்ப நான் வந்து வெள்ளனா எழும்பிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா நான் வெள்ளனா ஸ்கூலுக்கும் போயிருவேன், வெள்ளனா வேலைக்கும் போயிருவேன். என்னுடைய பழக்கம். If it's Friday, I go to temple. If it's Friday, I go to mosque. அப்ப என்னுடைய பழக்க வழக்கங்கள். அப்ப எப்பவும் சேம் ரிசல்ட் தான் அங்க இருக்கணும். இந்த உண்மையான சம்பவங்களை பத்தி மட்டும்தான் இந்த ஜீரோ கண்டிஷன் பேசும். அப்ப எப்ப எடுத்தாலும் அதே ரிசல்ட் தான் வரணும். அப்ப ஒரு ஐஸ் கட்டி எடுத்து உருக்குனா அது நீரா மாறணும். அது அந்த உண்மை வந்து எப்பவுமே மாறவே மாறாது. சேம் ரிசல்ட். எப்ப உருக்குனாலும் அது நீரா தான் மாறும். அந்த நீரை எப்ப கொதிக்க வச்சாலும், அந்த எப்ப சூடாக்குனாலும் அது கொதிக்கத்தான் போகுது. ஐஸ் கட்டி எப்ப உருக்குனாலும் அது வந்து உருகத்தான் போகுது. அப்ப இவைகள் எல்லாம் ரிசல்ட் மாறவே இயலாது. ஏதாவது ஒண்ணு நடந்தா அதே தான் திரும்ப திரும்ப நடக்கணும். அப்ப அவைகள் தான் ஜீரோ கண்டிஷன். ரைட்? அப்ப எழுதுங்க. ஜீரோ கண்டிஷன் கீழே எழுதுங்க. Zero conditional is used to talk about what we normally do in real life situation. அப்ப எங்கட ரியல் லைஃப்ல நார்மலா நாங்க செய்யறது, நார்மலா நாங்க பாக்குறது, அவைகளெல்லாம் ஜீரோ கண்டிஷனர். இதுக்குள்ள அடங்குறது நம்பர் 1 general truths. ரெண்டாவது universal truths. மூன்றாவது scientific truths. நான்காவது
habits. Habits. The fifth one, present. Present. Real situations. Real situations. Sixth one, condition. Condition that always has the same result. இப்போ கண்டிஷன் வந்து எப்பவும் இந்த கண்டிஷனுக்கு சேம் ரிசல்ட் தான் கிடைக்குமா? சேம் ரிசல்ட் கிடைக்கும். அப்ப கண்டிஷன் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அப்படின்னா, அப்ப உதாரணம் எழுதுறதுக்கு example, if we heat ice, it melts. If we heat ice, it melts. If ice melts, it becomes water. It becomes water. If we heat water, it boils. The fourth one, if you see him, please give it to him. அவனை பார்த்தால் இதை அவனிடம் கொடுத்து விடு. If you see him, please give it to him. If you want more details, ask him. Right? கவனிங்க. If we heat ice, it melts. இதுல independent clause, dependent clause இப்ப கண்டுபிடிங்க. இப்ப உங்களுக்கு தெரியும். இதுல independent clause எது, dependent clause எது? If heat If he eat one the ice, if we eat ice for the dependent, it melts one the independent. It melts one the independent. Independent. இதுல
If ice melts, Dependent clause. Dependent. It becomes water. and it become water Independent. icy. Independent clause. Independent clause. இங்க If we heat heat water, dependent dependent, it boils. it boils. Dependent. boils Independent. dependent clause. If you see him என்றது என்ன? Dependent clause. Dependent clause. Dependent clause. Please give it to him. Please give it to him என்றது him. dependent clause. Independent. Okay. If you want more details, If you want more details என்றது DC. dependent clause. Ask என்றது MC. Ask என்றது IC அல்லது MC. IC அல்லது MC. இப்ப if we heat ice it melts ன்னு இருக்கு. இங்க ஏதாவது கமா full stop வருமா? எங்க வரும் எங்க வராது சொல்லுங்க. பக்கத்துல கமா வராது அப்படின்னு ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு. அது யாரு? நெக்ஸ்ட் ஐஸ் கமா இல்ல யாரோ வராது அப்படின்னு சொன்னீங்களே யாரு? இல்ல வரும் வரும். If we heat ice after comma வந்து it melts வந்து full stop. டைம் வரும். ஏன் கமா வருது? டிபெண்டன்ட் க்ளோஸ் அது முன்னால வந்துருச்சு. ஆகவே கமா. இப்ப டிபெண்டன்ட் க்ளாஸ் பின்னால இருக்கு. இப்ப இங்க என்ன வைக்கணும்? Full stop. If ice melts, கமா வருமா வராதா? கமா வரும். கமா வரும். அங்கால முற்றுப்புள்ளி. Full stop. If we heat water, கமா வரும். கமா வரும். It boils. Full stop. If you see him, நீ அவனை பார்த்தால் கமா Full stop. If you want more details, comma ask him. full stop. Right. இப்ப கவனிங்க. இப்ப நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன்? இந்த R எங்கெல்லாம் இந்த ஜீரோ கண்டிஷன் வருது? ஜெனரல் ட்ரூத், யூனிவர்சல் ட்ரூத், scientific truth, habits, Present real situation. இந்த குணநலன்கள் இருக்கின்ற டென்ஸ் எது? Simple present tense. Simple present tense. வேற யாராவது? ரெண்டு பிள்ளைகளுக்கு மட்டும் தான் தெரியுதா? Present tense. எங்க படிச்சோம் நாங்க? Simple present. Right. டபுளும் பிரசன்ட்க்கு வருதுன்னு. அவ்வளவும் எதுக்கு வருது? பிரசன்ட் டென்ஸ்க்கு வருது. சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ். ஆகவே நாம என்ன டென்ஸ் யூஸ் பண்ண போறோம்? சிம்பிள் பிரசன்ட் நாங்க இங்க யூஸ் பண்ண போறோம். அப்ப if we heat ice ன்றது என்ன டென்ஸ்? என்ன டென்ஸ்? Present tense. Right? If we heat ன்றது present tense. Present. நீங்க படிப்பீங்களா? ன்றது Simple present. அதுவும் present தான். If ice melts ன்றது Present. It becomes hot ன்றது Present. இங்க if we heat water ன்றது present. ஐஸ் என்ன வந்திருக்கு? அதுவும்
ஸ்பெசிஃபிக் எப்படி வந்திருக்கு? மெயின் கிளாஸ், சபார்டினேட் கிளாஸ் அதுவும் இங்கல present. Ask him present. அப்ப கவனிங்க. அப்ப இதுல அப்ப the sentence structure எப்படி வர போகுது அப்படின்னு சொன்னால் கீழ இருக்குங்க. These are general truths. பொதுவான உண்மைகள். General truths. We know surely it happens. அது ஷுவரா நடக்கும் என்றது எங்களுக்கு தெரியும். These are general truths. We know surely it happens. It happens. When we know the things surely it calls zero conditional clauses. Zero conditional clauses. So the sentence structure would be the sentence structure எப்படி வரப்போகுது அப்படின்னு சொன்னால் sentence structure main clause subordinate clause. ஒரு மெயின் கிளாஸும் ஒரு சபார்டினேட் கிளாஸும் தான் வரும். அந்த மெயின் கிளாஸ் present tenseலயும் ஜீரோ கண்டிஷனா இருந்தா ஜீரோ கண்டிஷனா இருந்தா மெயின் கிளாஸ் வந்து present tenseலயும் subordinate clause-உம் present tense-ல வரும். மெயின் கிளாஸும் present tense-ல வரும், subordinate clause-உம் இதோடைய structure. Right? அப்ப இப்படி சொல்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த இப்பன்னு சொல்றது என்னத்தை குறிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேம். எஸ், கொஞ்சம் கீழே எடுக்க முடியுமா? எக்ஸ்கியூஸ் மீ மிஸ், நான் ஹலோ ஹானா மிஸ், நான் வந்து லீவ் ஆகவா? ஓகே. அப்ப அந்த இஃப்னு சொல்றது என்னத்தை குறிக்குது அப்படின்னு சொன்னா பாருங்க, if we heat ice, நீரை ஐஸ் கட்டியை சூடாக்கினால் அது உருகும். if ice melts, ஐஸ் கட்டி உருகினால்
it becomes water. If we heat water, நீரை சூடாக்கினால், அந்த ஆள்னு வருது பாத்தீங்களா, ஆள், அந்த ஆள் தான் இஃப். அந்த இஃப்னு சொல்றது வந்து ஆள். அப்ப இஃப்னு சொன்னால் தமிழ்ல நாங்கள் அத ஆள். ஆள். இந்த இஃப் தான் ஆள். அப்ப இந்த ஃபுல்லாவே இந்த கண்டிஷனல் சென்டென்ஸ் ஃபுல்லாவே நாங்க வந்து இஃப்ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும். பெரும்பாலும் அது இஃப்லயே ஸ்டார்ட் பண்றதுனால தான் அதுக்கு நாங்கள் ஒரு இஃப் கிளாஸ்னு பேரை கொடுத்தோம். அப்ப அதை எழுதுங்க. இஃப் என்ற வார்த்தைக்கு தமிழில் ஆள் என்று அர்த்தம். இஃப் என்ற வார்த்தைக்கு தமிழ்ல ஆள் அப்படின்னு அர்த்தம். ஆள் என்ற அர்த்தம். மிஸ் இதுல வேற டென்ஸ் வாரதுக்கு சந்தர்ப்பமே இல்ல தானே? அப்படியா சொன்னா? இப்பதான் தொடங்கி இருக்கேன். இன்னும் டென்ஸ் இருக்கு. இன்னும் இருக்கு. இது 0. இன்னும் நாங்க ப்ராபபிள் இம்ப்ராபபிள் எல்லாம் படிக்க இருக்கு. இந்த 0 கண்டிஷன் எல்லாம் மட்டும்தான் பிரசன்ட்டும். வேற டென்ஸ் வரையலாது. சில நேரங்கள் அது ஃபியூச்சர் டென்ஸ்லயும் அமையும். சரியா? அப்ப நான் அது எப்படி அமையும்னு நான் சொல்றேன். அது எந்தெந்த இடங்கள்ல மாறும்னால இனி நாங்க படிப்போம். சரியா? அப்ப இந்த 0 கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஒரு விஷயம் நடந்தா இன்னொரு விஷயம் நடக்கும் கட்டாயம். அப்ப இங்க மட்டும்தான் பிரசன்ட் டென்ஸ் வருது. மத்த இதுகள்ல அது மாறப்போகுது. அப்ப அதை நாங்க தொடர்ந்து படிப்போம். சரியா பத்மசீலன்? நீங்க இதை நல்லா புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா தான் அடுத்து உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இப்ப இங்க வந்து நீங்க எல்லாத்தையும் போட்டு குழப்பிக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு விளங்காது. அட்வான்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமானது. அதான் நான் உங்களுக்கு மெதுவா சொல்லி கொடுக்குறேன். அது என்ன மீனிங்? 0 கண்டிஷன் என்று வருது. அதுக்கு அது மீனிங் இருக்கா? 0 கண்டிஷன் அப்படின்னு அதான் இந்த எழுதி இருக்கானே. 0 கண்டிஷன் சொல்றது these are general truths. 0 கண்டிஷன் சொல்றது general truth, பொதுவான உண்மைகள். We surely know it happens. அப்ப எங்களுக்கு ஷுவரா தெரியும் இது நடக்கும், இது நடந்தா அது நடக்கும் அப்படின்றது எங்களுக்கு ஷுவரா தெரியும். அதனாலதான் அங்க 0 கண்டிஷன் நாங்க சொல்றோம். ஒரு விஷயம் நடந்தா அதோட கரஸ்பாண்டிங் அது மாறவே இல்லை. சேம் ரிசல்ட். ஐஸ சூடாக்குனா தண்ணியா தான் மாறும். தண்ணிய சூடாக்குனா கொதிக்கத்தான் போகுது. மாறவே மாறாது. அதனாலதான் அது நாங்க 0 கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். அதோட அர்த்தம் எல்லாம் மாறாது. அப்ப எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஷுவரா ஒரு விஷயம் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொன்னா அதை நாங்க 0 கண்டிஷன் க்ளோஸ்ன்னு சொல்லுவோம். So the sentence structure வந்து present tenseல மட்டும் வரும். அப்ப இப்பன்னு சொல்றது வந்து ஆள்னு குறிக்கும். ஆள். அப்ப நீங்க போட அடுத்து பெரும்பாலும் கண்டிஷனல் சென்டென்ஸ், கண்டிஷனல் சென்டென்ஸ் இஃப் என்று ஆரம்பிப்பதால், இஃப் என்ற வார்த்தையில் ஆரம்பிப்பதால், டீனு படிக்க என்ன டீன் செய்றீங்க? டீச்சர் மறுபடியும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க டீச்சர். பெரும்பாலும் கண்டிஷனல் சென்டென்ஸ். இஃப்னு சொல்றது ஆளை குறிக்கும். ஆள். பெரும்பாலான கண்டிஷனல் சென்டென்ஸ் இஃப் என்ற வார்த்தையில் ஆரம்பிப்பதால் அதற்கு இஃப் கிளாஸ் என்று ஒரு பெயர் உண்டு. அல்லது இஃப் கிளாஸ் என்று அழைக்கப்படும். பெரும்பாலும் கண்டிஷனல் சென்டென்ஸ்கள் இஃப் என்ற வார்த்தையில் ஆரம்பிப்பதால் அது இஃப் கிளாசஸ் என்று அழைக்கப்படும். இஃப் கிளாசஸ் என்று அழைக்கப்படும். இஃப் கிளாசஸ். Miss, present real situation and the conditions that always has the same result. அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றீங்களா மிஸ்? என்ன? Present real situation
பிரசன்ட் ரியல் சிச்சுவேஷன் தான் இது. நான் எழுதியிருக்கேனே, present real situation. If you see him, please give it to him. Real. அவனை பார்த்தால் இது கொடு. If you want more details, ask him. உனக்கு மேலதிகமா தகவல் தேவைப்பட்டா நீ அவன்கிட்ட கேளு. ரியல் சிச்சுவேஷன்ஸ் நாங்க ரியலா சொல்றது. உனக்கு ஏதாவது விஷயம் தேவையா அவன்கிட்ட போய் கேளு. உனக்கு விளங்கலையா டீச்சர்ட்ட கேளு. உனக்கு டியூட் இல்லையா டீச்சர்ட்ட கேளு. ரியல் சிச்சுவேஷன்ஸ். புரியுதா தர்ஷிகா? ஓகே மிஸ். அவைகள் ரியல் லைஃப். ஜெனரல் ட்ரூத்ஸ் தான் அந்த முதல்ல நான் சொன்னது. ஐஸ சூடாக்கினா உருகும், நீரை சூடாக்கினா கொதிக்கும். அவைகள் எல்லாம் ஜெனரல் ட்ரூத்ஸ். ஒரு ஆக்ஷனுக்கு ஒரு விசைக்கு எதிர் விசை இருக்கு. அவைகள் எல்லாம் சயின்டிபிக் ட்ரூத்ஸ். இப்ப புரியுதா? அப்ப ரியல் லைஃப் சிச்சுவேஷன் உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைன்னா அவங்ககிட்ட போய் கேளுங்க. உனக்கு வெள்ளங்காட்டி டீச்சர்ட்ட போய் கேளு. சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ். புரியுதா? ஓகே மிஸ். அப்ப இவைகள் தான் கிளாஸஸ் அண்ட் கண்டிஷனல் சென்டென்ஸ். மிச்சத்தை நாங்க நாங்க அடுத்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம். இப்ப கிளாஸ்ன்றது முக்கியமா நீங்க விளங்கி கொள்ள வேண்டிய. அதனால தான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கத்தி கத்தி தொண்டை தண்ணி வத்த சொல்லி கொடுத்ததுக்கான ரீசன். கிளாஸ்ன்னு சொல்றது என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சாதான் நீங்க மத்த எல்லாத்தையுமே கண்டுபிடிக்க கூடியதா இருக்கும். கிளாஸ்னா என்ன அப்படின்னு முதல்ல உங்களுக்கு தெரியணும். அதுக்கு பிறகு மெயின் கிளாஸ்னா என்ன, சபார்டினேட் கிளாஸ்னா என்ன, அதை நாங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படியெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் உங்களுக்கு தொடர்ந்து இந்த கோர்ஸை படிக்கலும். இல்லாட்டி உங்களுக்கு விளங்காது. அதனாலதான் இந்த கிளாஸஸ் இதுல ஒன்றுமே இல்லை. நீங்க இப்ப இந்த டியூட்டை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒன்றுமே இல்லை. இப்ப நான் சொல்லி கொடுத்த எதுவுமே டியூட்ல இல்ல, ஒன்றுமே இல்ல. கிளாஸஸ் பத்தி எல்லாம் எதுவுமே சொல்லப்பட்டில்ல. நேரா கண்டிஷனல் சென்டென்ஸ்க்கு போயிருக்காங்க. அதுல இருக்கிற உதாரணம் மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க. கிளாஸோ அது எப்படி வருமோ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதோ எதுவுமே அவங்க சொல்லி கொடுக்கல. சும்மா டியூட் ஒண்ணு இது. ஆகவே கவனமா நான் கொடுக்குற நோட்டை எழுதி வைங்க. மிகவும் முக்கியமான நோட் நான் கொடுத்து வச்சிருக்கேன். சரியா? IELTS எல்லாம் படிக்கிறதுக்கான விருப்பமெல்லாம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா இதை படிக்காட்டி உங்களுக்கு IELTS எல்லாம் படிக்கவே இல்லை. ஏன்னா இதுதான் பேசிக் IELTSக்கெல்லாம். அங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இதை விட அட்வான்ஸா சொல்லி கொடுப்பாங்க. இதுதான் பேசிக். அங்க எங்களுடைய கோர்ஸ்ல இது அட்வான்ஸா இருந்ததுக்கு IELTSல வெரி பேசிக் இதுதான், இந்த கிளாஸஸ் தான். கிளாஸஸ் தெரியாமலாம் IELTS எல்லாம் படிக்க போனீங்கன்னா ஒண்ணுமே புரியாது. அதனாலதான் நான் உங்களுக்கு கவனமா சொல்லி கொடுக்குறேன். யாராவது IELTS படிக்க விருப்பமான ஆட்கள் வந்தீங்கன்னு சொன்னா கட்டாயம் இந்த நோட்டை தூக்கிட்டு போயிடுங்க. இப்ப உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அதான் இந்த கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுத்ததுக்கான ரீசன். அப்ப இப்ப தெரியுமா கிளாஸ்னா என்ன, மெயின் கிளாஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, சபார்டினேட் கிளாஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, ஜீரோ கண்டிஷன்ல இப்ப என்ன புரியுதா? நீங்க ரெண்டு மெத்தட்ல இது எழுதலாம்னு சொன்னீங்க தானே மிஸ். ஐசிய முன்னால போட்டு டிசிய பின்னால போடலாம், டிசிய முன்னால போட்டு ஐசிய பின்னால போடலாம். நாங்க எழுதுற ஆர்டிக்கல்ல எந்த மெத்தட்ல எழுதினா அது இங்கிலீஷுக்கு ஒரு நாங்க எழுதுற ஆர்டிக்கலுக்கு ஒரு வேர்த்தா இருக்கும் மிஸ். அந்த கலர்ஸ் சொல்லுவாங்க தானே எழுதுற அந்த இடத்துல நீங்க எப்படி போனா தான் ஈஸி. டிசிய முன்னால போட்டு பின்னால ஐசிய போட்டீங்கன்னு சொன்னா தான் அந்த கலர்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்படிதான். அது ஏன்னு சொன்னா கண்டிஷனை தான் நாங்க முதல்ல எழுதணும். எப்பவுமே கண்டிஷன் முதல்ல வரணும், ரிசல்ட் பின்னால வரணும். நீங்க எழுதுற அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. கண்டிஷன் முன்னால வரணும், ரிசல்ட் பின்னால தானே வரணும். இப்ப ஏதாவது ஒண்ணு நடந்தா தானே அது நடக்கணும். அது நாங்க மாத்தி சொல்லலாம். ஆனா நீங்க தமிழ்ல சொல்லி பாருங்க. இப்ப நாங்க இதை மாத்தி சொன்னா பிழையாகுமா இல்லையான்னு. ஐஸ் கட்டியை உருக்கினால் ஐஸ் கட்டியை சூடாக்கினால் அது உருகும். அதை தமிழ்ல சொல்லி பாருங்க. மத்த பக்கம் அப்படிலாம் நீங்க இதையே இங்கிலீஷ்ல சொன்னா இட் மெல்ட்ஸ் இஃப் யூ ஹீட் ஐஸ்ன்னு நாங்க சொல்றோம். அது இங்கிலீஷ்ல ஓகே. ஆனா தமிழ்ல சொல்லி பாருங்க. தமிழ்ல நாங்க எப்படி சொல்லணும்? ஐஸ் கட்டியை சூடாக்கினால் உருகும். அப்ப அது உருகும் ஐஸ் கட்டியை சூடாக்கினால்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் கிடைக்குமா? உருகும் ஐஸ் கட்டியை சூடாக்கினால் கிடைக்காது. அப்ப அந்த வேர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அது ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதுற நேரத்துல ஒரு கண்டிஷன் நடந்தா தான் அதுக்கான ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கணும். அப்ப எப்போ கண்டிஷனை முதல்ல எழுதுங்க. கண்டிஷன் ஏன்னா அது நடந்தா தான் மத்தது நடக்க போகுது. அது ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் க்ளோஸா இருக்கலாம், தனியா ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். அது உருகும்ன்றது
ஏதோ ஒண்ணு உருகிட்டு போகுதுன்னு வைக்கலாம். ஆனா இந்த கண்டிஷனை கொண்டாந்து சேர்க்கிற நேரம் அது சூடாக்கினால் அது உருகும். அப்ப அந்த சூடாக்கினால்ன்றது தான் கண்டிஷன். இப்ப கண்டிஷனை முன்னால வச்சுட்டு ரிசல்ட்ட பின்னால வை. அப்ப ரிசல்ட்ஸ் தான் மெயின் கிளாஸ். ரிசல்ட்ஸ் தான் மெயின் கிளாஸ், கண்டிஷன் தான் டிபெண்டன்ட் கிளாஸ். அப்ப எப்பவும் டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் நடந்தா தான் மெயின் கிளாஸ் நடக்கும். புரியுதா அம்சா? ஓகே மிஸ் ஓகே மிஸ். அருசா, இஸ் தட் கிளியர்? கிளியர். அப்ப நீங்க ஆர்டிகல் எழுதுற நேரம் எப்பயும் கண்டிஷனை முன்னால எழுது, ரிசல்ட்ட பின்னால போடு. தொடர்ந்து படிக்கிற நேரம் இப்ப 4 இருக்கு தானே எங்களுக்கு. இப்ப இது 0 கண்டிஷன் மட்டும் தான் நாங்க படிச்சிருக்கோம். ப்ராபபிள் இருக்கு, இம்ப்ராபபிள் இருக்கு, இம்பாசிபிள் இருக்கு. அப்ப அதுல எல்லாம் வேற வேற டென்சஸ் யூஸ் பண்ண போறோம். சரி, அப்ப அதெல்லாம் தெளிவா படிச்சு தருவேன். கவனமா கவனிச்சு படிங்க. வராதாக்கள் ரெக்கார்டிங்க பார்த்தாலும் விளங்குற மாதிரி தான் சொல்லி கொடுக்குறேன். இப்ப நீங்க யாருமே இங்க சத்தம் எல்லாம் போடல, ஆகவே எல்லாம் கிளியரா இருக்கு. ரெக்கார்டிங் பார்த்து படிக்கக்கூடியதா கூட இருக்கும், உங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லாம. சரி, அப்ப அதுக்காகத்தான் நான் கத்தாதீங்கன்னு சொன்னதுக்கான ரீசன். ஏன்னா நிறைய பேர் எனக்கு பர்சனலாவே சொன்னாங்க, கிளாஸுக்கு இந்த டைம் வரவே இல்லாது, ரெக்கார்டிங் பார்த்துதான் மிஸ் படிக்க போறோம்னு சொன்னாங்க. சரியா? அப்ப அவங்களுக்காகத்தான் நான் உங்களை எல்லாரையும் சத்தம் போடாதீங்கன்னு சொன்னேன். ஏன்னா நீங்க பேசி கொண்டிருந்தா நான் பேசுறது அவங்களுக்கு கேட்காது, நான் சொல்லி கொடுக்கறது அவங்களுக்கு கேட்காது. ஆகவே கொஞ்சம் அமைதியா இருந்துட்டு ஏதாவது நான் சொல்லுங்கன்னு சொன்னதுக்கு பிறகு உங்களோட டவுட்டுகளை கேளுங்க. இல்லாட்டி அந்த ரெக்கார்டிங் மட்டும் பார்த்து படிக்கிறார்கள் பாவம். ஏன்னா இந்த 6 to 8ன்றது எல்லாருக்கும் ஒரு கஷ்டமான டைம் தானே. அப்ப அட்வான்ஸுக்கு நாங்க ஒதுக்கி இருக்க டைமே இதுதான், மாற்றமே இல்லை. முடிஞ்சாக்கள் வாரீங்க, முடியாதாக்கள் ரெக்கார்டிங் பாப்பீங்க. அப்ப அவங்களுக்கு ஒரு பிரயோசனமா இருக்கணும். அதனாலதான் நான் கொஞ்சம் அமைதியா இருந்து படிங்க அப்படின்னு சொன்னேன். ஏன்னா ரெக்கார்டிங்க பார்த்தா நல்லாவே உங்களுக்கு புரியக்கூடியதா இருக்கு. சரிதானே? அப்ப இது 0 கண்டிஷன். அப்ப இதை நல்லா படிச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னா அடுத்த 3 படிக்க இருக்கு. இப்ப என்ன சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னா, நாளைக்கு உங்களுக்கு லெக்சர்ஸ் இல்ல. நாளைக்கு யூ ஹேவ் நோ லெக்சர்ஸ் டுமாரோ பிகாஸ் நான் ஒரு ஹாலிடே எடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. இப்ப நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன்ல சொன்னேன், ஏதாவது ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருந்தா மட்டும் நான் ஒரு ஹாலிடே எடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி. அப்ப இது வரைக்கும் நான் அந்த ஜப்னா போனதை தவிர ஒரு ஹாலிடே எடுத்ததே இல்லை. So tomorrow I have an important work at the head office. Head office-க்கு போறேன் நாளைக்கு to make some videos. அதெல்லாம் உங்களுக்கு தான், எனக்கு அல்ல. அந்த யூடியூப்ல போடுறதுக்கு. ஏன்னா நாங்க ஸ்போக்கன்ல உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், சிங்களத்துல சார் செய்ததை வச்சுதான் நான் இன்னும் படிப்பிச்சு கொண்டு இருக்கிறேன். ரைட்? அப்ப அந்த சிங்களத்துல சார், எங்களோட சார் ராஜீவ் உங்களோட மைக்கு மியூட் பண்ணுங்க, பேசுற கேக்குது இல்லையா ராஜீவ்? அப்ப அந்த அக்கலங்க சார் படிப்பிச்சு கொடுத்தத சிங்களத்தை வச்சுதான் நான் அவ்வளவு நாள் படிப்பிச்சு கொண்டிருந்தேன். அப்ப அது சிங்களத்துல இருக்கிறது சிலருக்கு அந்த மொழி பிரச்சனைனால புரியாம இருக்கிறதுனால அதை தமிழ்ல செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றது எங்களோட கொஞ்ச நாள் நிறைய நாளா நினைச்சு கொண்டே இருந்தோம். அதுக்கான வாய்ப்புகள் கூடி வரவே இல்லை. அப்ப நாளைக்கு அதுக்கான வேலைகளை செய்யறதுக்காக நான் கொழும்புக்கு ஹெட் ஆபீஸ்க்கு போக வேண்டியதா இருக்கு. அப்ப நான் ஏர்லி மார்னிங் 6க்கு நான் அங்க இருக்கணும். அப்ப நான் கிளாஸஸ் இன்னைக்கு 12க்கு முடிச்சுட்டு ஏர்லி மார்னிங் இங்க இருந்து கிளம்புனாதான் எனக்கு 6க்கு அங்க போய் நிக்கலாம். அப்ப அந்த வீடியோஸ் செய்ய இருக்கிறதுனால திரும்ப நான் எத்தனை மணிக்கு வருவேன்னு எனக்கு தெரியாது. அப்ப எனக்கு ஷுவரா அவங்களுக்கு சொல்ல முடியாது 6க்கு கிளாஸ் செய்யறேன்னு. அப்ப பெட்டர் நாங்க நாளைக்கு நிப்பாட்டுறது தான். 4 இருந்து தொடர்ந்து நடக்கும். சரி, அப்ப நாளைக்கு இந்த முக்கியமான வேலைனால ஒரே ஒரு நாள் லீவு, அதுக்கு பிறகு தொடர்ந்து நடக்கும். பயப்படாதீங்க, டியூட் எல்லாத்தையும் முடிச்சிருவேன். சரியா? சரிதானே? அப்ப ஒரு நாள் பிந்துனா கூட நான் இடையில இன்னொரு நாள் எடுத்து உங்களுக்கு டியூட்டை முடிச்சிருவேன். 6 டியூட்டே முடிப்பேன். சரிதானே? நாளைக்கு லெக்சர்ஸ் இல்ல, 4 மீட் பண்ணும். Okay, ma'am. Okay. Thank you, madam. Bye. Thank you so much for joining with me. And that's it. Thank you. Bye-bye. Take care. Bye, miss. Bye, Thank you, bye. teacher. Thank you, miss. Bye. Okay, bye. Take care. Bye-bye. Mute வரல. Miss, take care. Okay, bye-bye. டியூட்டா திரும்ப ஒருக்கா குரூப்ல சென்ட் பண்றேன், திரும்ப ஒருக்கா போடுறேன். Okay? Okay, bye-bye. Bye, ma'am. Bye. Bye, Sapna. Bye, ma'am.